परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरवंशदानी साहिबे कमाल मेरे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वलों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जियां ने अपार रहमत कीती है, अपार बख्शिश कीती है, जो कि सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। महाराज कहंदे तरस पिया महरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। गुरु जी दी संगत ऐवी नहीं मिलदी, गुरु जी दी संगत उदों ही प्राप्त हुंदी है, सतसंग दियां घड़ियां उदों ही मिलदियां हन जदों पूरे गुरु जी तरस कर देण, जदों आप किरपा करके अपने चरनां च बिठा लैण, उदों ही इंसान पूरे गुरु दी संगत करदा है। साडे ते अज सतगुरु जी ने किरपा कीती है, सानू सतसंग दियां वडमुलियां घड़ियां बख्शिश कीतियां हन। सो गुरमुखो, जिवें कि आप जियां नू पता ही है, नौवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दा 400 साला प्रकाश दिहाड़ा अगले महीने आ रहा है, उसनू समर्पित धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी अपार किरपा सदका, सतगुरु जियां दी अपार रहमत सदका, जो सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दी मुबारक मुखार बिंद तो उचारण कीती हुई बाणी सलोक महला 9वां, जिन्हां नू असीं भोग दे सलोक भी कहने हां, उस बाणी दी सतगुरु जियां ने आप किरपा करके विचार आरंभ करवाई हुई है। सो गुरमुखो, आप जियां ने पिछले दिनी 17 श्लोकां दी विचार सरवण कीती है। आओ 17 श्लोकां तो अगे अज आपां विचार आरंभ करदे हां। सतगुरु जी बाणी विच साडे ते की रहमत करदे हन। आप जी मन बिरतियां एकाग्र करके बाणी दी विचार सरवण करो, क्योंकि जदों मन बिरती एकाग्र करके बाणी दी विचार आपां सरवण करांगे, फिर जो कुछ भी आपां सुणांगे वो साडे धुर अंदर तक जाएगा, वो सानू सदा ही चेते रहेगा। पर जे साडा मन बाणी विच हाजिर नहीं है, जे असीं मन करके नहीं सुणदे, फिर कई बार ऐदां भी हो जांदा भी एक कन राही सुनिया ते दूजे कन राही निकल जांदा। इस करके बाणी दी विचार जदों भी सुननी है, जदों भी बाणी पढ़नी है, अपने मन नू हाजिर करके पढ़नी है। आओ सतगुरु जी की रहमत करदे हन। जेह माया ममता तजी सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, तेह घट ब्रह्म निवास। जेह माया ममता तजी, महाराज कहंदे जिस मनुख ने माया दा मोह छड्ड दिता, सब ते भयो उदास, ते सारे विकारां तो सारे विषय विकारां तो उपराम हो गया, भाव उदा मन उदास हो गया। जिन्हें सारे विषय विकार छड्ड दिते, कहो नानक सुन रे मना, ऐ मेरिया मना सुन, तेह घट ब्रह्म निवास। उस मनुख दे हिरदे रूपी घर विच परमात्मा वाहिगुरु जी दा निवास हो जाता है। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਟਿਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। जेह प्राणी हो मैं तजी करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर
ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਕਰੀਏ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿਹ ਕਾਮ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਾਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈ ਨਾਸਨ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਿਹ ਕਾਮ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇਗਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋੜੇ, ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ,
महाराज कहते जिहड़ा हर रोज दिन रात परमात्मा दा सिमरन करदा, परमात्मा नूं चेते रखदा है, सफल होवे तह काम। वो जिहड़ा मर्जी काम आरंभ कर देवे, ओदा काम परमात्मा वाहिगुरु नेपरे चाढ़दा, खुद आप करदा है। जेहबा गुण गोविंद भजो, करन सुनहो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, पर है न जम कै धाम। जेहबा गुण गोविंद भजो। सतगुरु जी साडे ते किरपा करदे होए कह रहे ने, भाई तू दो काम दिन विच जरूर करिया कर। किहड़े काम? जेहबा गुण गोबिंद भजो। अपनी आ जेबा दे नाल, अपनी रसना दे नाल उस परमात्मा वाहिगुरु जी दे गुणां नूं गाया कर, परमात्मा दा नाम जरूर जपिया कर। ते दूजा काम किहड़ा? करन सुनहो हर नाम। ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਨ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम दियां गल्लां सुनिया कर। जेड़ी आ अपनी जेबां दे नाल किसे नूं माड़ा बोलदा, किसे दी निंदिया करदा ते इहदे नाल निंदिया ना करिया कर। इह जेबां दे नाल परमात्मा दे गुण गाया कर, परमात्मा वाहिगुरु दा नाम जपिया कर। जे तू ये दो काम करने शुरू कर दिते तां भाई कहो नानक सुन रे मना, ए मेरिया मना सुन, सतगुरु जी तेनू सुना रहे हन, पर है ना जम कै धाम। तू जमा दे फिर वस नहीं पएगा जे तू ये दो काम करेगा। किहड़े काम? जेबा दे नाल नाम जपना ते अपने कन्नां दे नाल परमात्मा वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह सुननी, परमात्मा दा नाम सुनना। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरै, औरन लेत उधार। जो प्राणी ममता तजै, ममता तो भाव है मोह। जेड़ा इंसान महाराज कहंदे माया दी ममता छड्ड दिंदा है, माया दा मोह छड्ड दिंदा है। अज असीं माया विच फसे होए हां जी। जिवें मैं पहलां भी आखिया भी ये जिहड़ी माया है, माया बिना दंदां तो ही इंसान नूं खा रही है। कोई विरला ही है जिहड़ा ये माया तो बच सकदा, नहीं तां माया हर एक नूं ग्रस रही है। माया तो कौन बचेगा? माया तो उही बचदा जिहड़ा पूरे गुरु दी शरण विच आ जांदा, जिहड़ा परमात्मा वाहिगुरु जी दा नाम जपना शुरू कर दिंदा। ये माया मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। ये माया महाराज कहंदे बड़ी मोहनी है, ये हर एक नूं सोहनी लगदी है, ते माया बिना दंदा तो ही संसार नूं खा रही है। जो प्राणी ममता तजे, पर जिहड़ा मनुख अपने अंदरों माया दी ममता त्याग दिंदा है, लोभ मोह अहंकार, लोभ मोह अहंकार नूं दूर कर दिंदा है, कहो नानक आपन तरै। महाराज कहंदे ओ आप तां तरदा ही है, ओदा अपना तां उधार हुंदा ही है, औरन लेत उधार, ते ओ होरनां नूं भी विकारां तों बचा लैंदा है। जिवें कोई सानू चीज पता होवे ना, कोई सानू पुछे जी अमृतसर साहिब जाण दा रस्ता किहड़ा है, जां दिल्ली जाण दा रस्ता किहड़ा, असीं ओनू सही रस्ता दसांगे भी आ रस्ते जा भाई, एक आ रस्ता, ये रस्ता टुटिया होया, ये रस्ते विच खड्डे है, पर आ रास्ता बिल्कुल सही है, ये रास्ते ते जा। महाराज कहंदे जिहड़ा आप अपने अंदरों माया दा त्याग कर दिंदा, लोभ मोह हंकार नूं छड्ड दिंदा है, वो आप तां तरदा ही है ते लोकां नूं भी फिर उपदेश दिंदा, भाई इन्हां चीज़ां तों बच जाओ। लोभ करना
ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰੋ। ਲੋਭ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਲੋਭ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਲੋਭ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਰ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਾਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਦਾ,
महाराज कहते भाई जिवें पानी दे उत्ते बुदबुदा आउंदा है ना, जिन्हों आपां बुलबुला भी कहने आ, पानी दे उत्ते बुलबुला पैदा हुंदा, उपजै बिनसै नीत, पर ओ बुलबुले दी उम्र किन्नी कुछ हुंदी है, कुछ सकेंटां दी। बुलबुला उठदा ते फिर पानी विच मिल जांदा। जग रचना तैसे रची। इसे तरह महाराज कहंदे भाई परमात्मा ने संसार दी खेड बनाई है। जिवें जल ते बुलबुला पैदा हुंदा, बुलबुला बनदा ते कुछ सकेंटां विच फिर ओ खत्म हो जांदा। संसार भी परमात्मा वाहिगुरू ने इवें ही बनाया। संसार विच भी हर रोज पता नहीं किन्ने क जीव आउंदे है ते इह संसार तो पता नहीं किन्ने क जीव फिर उठ जांदे है। अज दी डेट विच वेखीए किन्ने जीवां ने जन्म लिया ते किन्नियां दी मौत होई है। इस संसार बुलबुला ही है। जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। ऐ मेरेया मित्रा, ऐ मेरे मीत भाई सुन, परमात्मा ने ये खेड इसे तरह ही बनाई है। तू संसार ते सदा रहन वास्ते नहीं आया। तेरी जिंदगी दा समा महाराज कहंदे एक बुलबुले दी न्याई है। जिवें बुलबुला पैदा हुंदा फिर नाश हो जांदा, इसे तरह तेरी जिंदगी है। हर समय मौत नूं चेते रखिया कर। मौत तेरे कोल ही है। जिहड़ा बंदा मौत नूं चेते रखदा ਉਹਨੂੰ परमात्मा वाहिगुरू कदे भुल नहीं सकता। वह हर समय रब नूं चेते रखेगा। परमात्मा वाहिगुरू किन्हां नूं भुलिया होया? परमात्मा वाहिगुरू उन्हां नूं भुलदा जिन्हां दे मन विच इह है भी मैं किहड़ा संसार तो जाना, मैं तां संसार ते सदा ही रहना। पर यह साडे मन दा भुलेखा है। महाराज कहंदे भाई संग चलत है हम भी चलना। साडे संगी साथी जा रहे हैं, असी भी एक ना एक दिन चलिया जाना। संसार एक बुलबुले दी न्याई है। पैदा होया एक ना एक दिन नाश भी हो जाना। प्राणी कछु न चेतई, मद माया कै अंध। कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। प्राणी कछु ना चेतई, मद माया के अंध। महाराज कहंदे ये प्राणी माया दे नशे विच अन्ना होया पिया। इनू होर कुछ चेते ही नहीं आउंदा भी मैं संसार ते की करन वास्ते आया। माया दे नशे विच अन्ना होया पिया। किसे कोई इंसान नशा कर ले ना जी, शराब दा नशा कर ले, जे कोई होर नशा कर ले, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ बिन हर भजन। महाराज कहंदे परमात्मा दे नाम तो बिना परत ताहे जम फंद। चेते रखी तैनू जमा दी मार झलनी पएगी। जमा दियां फाइयां पाइयां जाणगियां तेरे जे तू परमात्मा दा नाम नहीं जपेगा। जो सुख को चाहे सदा, सरन राम की लेहे। कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देहे। जो सुख को चाहे सदा। महाराज कहंदे भाई जेड़ा सुख चाहुंदा है, साडे विचों किहड़ा है भी जेड़ा ये चाहुंदा भी मैनूं सुख ना मिलण। हर एक दे मन दी ये इच्छा है भी मैं सुखी हो जावां, मैं आनंद विच आ जावां। ते महाराज कहंदे आ देख तैनू अज मैं एक फार्मूला दसन लगा। जे तैनू सुख चाहिए है फिर आ काम कर। केड़ा काम? जो सुख को चाहे सदा, सरन राम की ले। तू परमात्मा वाहिगुरू जी दी शरण विच आ जा। तू ओ काम करया कर जेड़े परमात्मा वाहिगुरू नू चंगे लगदे है। तू परमात्मा दा सिमरन करया कर। तू पूरे गुरु वाला किते बन के वेख।
ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਬਾਹਰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੱਟ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੂਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨਾ, ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰਮ ਤੈਂ ਕੀਤੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਰੋਲ ਨਾ ਦੇਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇਈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 27 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ 27 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।